وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں یہاں سے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انتظامی بحران جو ہے وہ ملک اس کا سامنا کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کے اوپر ایک سنجیدہ جو نقطہ نظر ہے جوڈیشری کا وہ اس کے اوپر آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ کریٹ ہو جس میں کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں حکومت میں اور تمام جو دیگر ادارے ہیں، جس طرح سے ان اداروں میں ایک مکمل اس وقت یکجہتی اور یکسانیت ہے، اور پالیسی ڈیسیجن کے اوپر اس وقت حکومت عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہمارا کسی ادارے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ہم احترام کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ نے بلایا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے تو جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ ہی کر دیا تھا۔ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ایک ملک کی ایک سمجھیے کہ بہت ہی اہم انتظامی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں کہ ان کا پس منظر ان کے سامنے رکھا جا سکے، اور عدالتوں جو ہیں ان کی ایک اس طرح کے اہم انتظامی معاملات میں ایک نقطہ نظر جو ہے عدالتوں کو حکومت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملے کے اوپر جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ایک تو پاکستان میں لیٹیگیشن بہت سستی ہے دنیا کے مقابلے میں، لہٰذا ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے اور فریولس لیٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر ایک عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باقی کیسز بھی دیکھے ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، باقی مقدمات ہیں، ان میں جو ایک طوالت ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان معاملات کے اوپر جوڈیشری کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم مل بیٹھ کے ان معاملات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ $4 بلین جو ہے وہ ری شیڈیول ہوا ہے 2027 تک۔ اس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تقریباً ہم $2.5 بلین سے زیادہ کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے، اور یہ بالکل مفت ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم ویکسین جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے، لیکن اب تک جو ریکارڈ آج پیش کیا ہے اکنامک افیئرز ڈویژن نے، سندھ حکومت نے $1 کی بھی ویکسین جو ہے وہ نہیں منگوائی، اور ساری ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے۔ اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں، اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تقریباً اس میں $725 ملین جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسین خریدنے کے لیے ملے ہیں، باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیے۔ $2.5 بلین سے زیادہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ درآمد کر کے لگائی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں ری پول میں، اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی تحریک انصاف نے، ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 جو دوبارہ جو ڈسکشن میں جو ای وی ایم کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی، یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ ہے۔ اب ای وی ایم میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر اگر آر او جو ہے وہ دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل ٹھپے لگ سکتے ہیں۔
تو اس طرح سے ان وجوہات سے ہم اب بھی یہ انسسٹ کریں گے کہ ای وی ایم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی یہ کہا، پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ٹینڈر کریں اور ای وی ایم خریدیں. اور آپ نے خود بھی یہ لا میں بھی ہے، آپ نے خود بھی کہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا، اور وہ آگے ای وی ایم جو ہے وہ کیوں نہیں خرید رہا. تقریباً اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ برداشت بھی کیا ہے، اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے. اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے، وہ قانون سازی کی جائے، اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں ان میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں، وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھیے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہیں. اور صرف یہ معاملہ انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ معاملہ اداروں کا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے. ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پروپیگنڈے کی مہم جو ہے وہ یہاں پر چلائی جاتی ہے، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پہ پوری کیمپین چلائی جاتی ہیں، ان پہ کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں. سارے جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے کے سارے بیلیبل آفینسز ہیں، ان میں سزا ہی نہیں ہوتی. پکڑتے ہیں آپ 2 دن بعد جو ہے وہ بندہ چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے. لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لا منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو کاروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس چیز کو لائٹلی نہیں جانے دیں گے. وزارت کامرس کی سفارش پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس منظوری کے بعد بورڈ میں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، کامرس منسٹری، وزارت صحت، وزارت خزانہ کے نمائندگان سرکاری ڈائریکٹرز کے طور پہ شامل ہوں گے. ہمایوں بشیر صاحب، محترمہ پورو سدوا، معین فودا اور انور منصور خان بطور خود مختار ڈائریکٹر جو ہیں وہ شامل ہوں گے. کابینہ نے کامرس منسٹری کی سفارش پر بین الاقوامی کمپنی پیجو کو پاکستان میں گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کی خاطر جو گاڑیاں ٹیسٹنگ کے لیے آنی ہیں ان کی جو منظوری دی ہے کہ وہ منگوا سکتے ہیں. 21 دن کا اس میں ڈیلے تھا، وہ ڈیلے بیسیکلی کنڈون کرنا تھا. اسی طرح سے کامرس منسٹری کی سفارش پر ایم ایس ٹرائیکوم ونڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو جمپر ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ ونڈ اس کا ٹربائن کا منصوبہ ہے. اس کے لیے 2 کرینیں انہوں نے منگوانی ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کا استثنا دیا گیا ہے. 34,500 میٹرک ٹن مونگ کی دال ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت افغانستان کو برآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. سعودی عرب کے ساتھ $821.80 ملین قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کو ری شیڈیولنگ ہو گئی ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے 821.80. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 2027 تک $4 بلین کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر ہوں گی. اور یہ $4 بلین جو ہے یہ کووڈ ریلیف میں ہمیں ملا ہے بہت، پیرس کلب اور نان پیرس کلب دونوں سے. کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر ملک کے معاشی استحکام کے لیے جاری کردہ بین الاقوامی بانڈز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے.
डॉक्टर नवीद हामिद को मजीद 3 साल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जावेद हसन साहब को नैफटेक का जो चेयरमैन दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ पाकिस्तान कैबिनेट ने पहली डिजिटल क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो डाटा है क्लाउड डाटा वो मुख्तलिफ जगहों पे मुनकसम है, उसको आईटी मिनिस्ट्री जो है वो एक जगह पे लाना चाहती है और उसके लिए क्लाउड पॉलिसी जो है वो लाई गई है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो अब चला जाएगा काबीना कमेटी की जैली जो कमेटी है लेजिस्लेशन उस तक चला जाएगा। इसी तरह से वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन शहरियों की वापसी के हवाले से माहिदी की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इस मकसद के लिए दाखिला, खारजा, इंसानी हकूक और मशीर बर एहतसाब पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई थी और अब इसकी सिफारशात जो हैं वो मुरतब हो गई हैं। अब इनको बरतानिया भेजा जा रहा है। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जो थी वो आज होनी थी, लेकिन आज चूँकि वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है तो ये मौखर हो गई है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तैनातियों की मंजूरी दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मियाँ मोहम्मद अजमल, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साहिर अली और सीनियर एडवोकेट सैयद अयाज ज़हूर जो हैं वो कमीशन के मेंबर होंगे। कैबिना ने फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल कराची ऑफिस कराची में एक कैंप ऑफिस के लिए जो है वो सेक्रेटेरिएट आर्टिलरी मैदान में ज़मीन अलॉट की है ताकि वो अपना वहाँ पे बना सकें। रेमडेसिविर जो 100 mg है उसकी रिटेल प्राइस जो है वो 3,967 रुपये 34 पैसे थी, उसको कम करके 2,308 रुपये 63 पैसे जो है वो कर दिया गया है। ये मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कामयाबियों को उतना हम नहीं करते। ये रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन जो कि कोविड के शुरू के दिनों में पाकिस्तान में बहुत महंगा था, सिफारिशों पे मिल रहा था और बहुत ही महंगा था, अब पाकिस्तान इसका मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया में। रेमडेसिविर यहाँ पे बन के पाकिस्तान में बाहर जा रहा है। और इस तरह से जो कोविड मटेरियल जो 26 फरवरी को 2019 को जब पहला केस आया था, हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया को कोविड के जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत ही हमारी बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से आज एक और बड़ी जो पॉलिसी है उसमें वजारत सेहत ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API सनत की तरक्की और फ़रोग़ के लिए नई पॉलिसी दी है। API ये हो रहा है कि इस वक्त जो ज़्यादातर दवाइयाँ पाकिस्तान में बन रही हैं वो उसकी आप समझें कि असेंबलिंग हो रही है। हम सारा उसका रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं और यहाँ पे हम दवाई बनाते हैं। अब इस पॉलिसी में हमने रॉ मटेरियल खुद बनाने का जो है वो एक कदम उठाया है कि ये जो सारी यहाँ पे दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पिछले 3.5 सालों में बहुत तरक्की की है, उसके ऊपर भी एक पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन ये एक अब हमने एक नया स्टेप ये लिया है कि रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल के पाकिस्तान में बने और इसके लिए ये नई पॉलिसी जो है वो लाए गए। एक और बहुत ही बड़े फैसले में हमने फैसला किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि PTI की एक बहुत अहम सपोर्ट बेस है और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुफाद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हैं, करते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट अदालती निज़ाम वज़ा करने जो है उसकी मंजूरी दी है। इस निज़ाम के तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुकदमात हैं वो समरी ट्रायल के तौर के ऊपर जो है वो सुने जाएंगे। और इस्लामाबाद का जो एक्ट है वो आज काबीना ने बना के भेज दिया है CCI को, और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब भी यही कवानीन जो हैं वो लेके आएंगे, जिसके बाद हमारे पंजाब KP और इस्लामाबाद जो जहाँ जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट्स हैं, इसी को हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी करेंगे। वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट अदालतें जो हैं वो होंगी जो समरी की ट्रायल की बुनियाद के ऊपर केसेस के फैसले जो हैं वो करेंगी। असूली तौर के ऊपर तो जुडिशरी जो है वो अगर देखे तो इस तरह के मुकदमात जो हैं वो हर शहरी ही का हक है कि वो जल्दी हों, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, लगाते हैं, उतना अर्सा यहाँ रह नहीं सकते, उनकी मजबूरियाँ ज़रा ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ये जो है वो किया गया है कि उसको हम कैसे ले करें। काबीना ने बस्का ब्लॉक में चाइना जिनहुआ ऑयल के
जो वर्किंग इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनशिप का 33.5% हिस्सा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को मुंतकिल करने का मंजूरी जो है वो दी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये बड़ा एक पेट्रोल के हवाले से फर्टाइल एरिया है और हमारा ख्याल है कि जो इसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है वो गैर तसल्ली बख्श है, लिहाजा उसका बड़ा हिसाब पाकिस्तान पेट्रोलियम को दिया गया है कि वो खुद एक एक्सप्लोरेशन की वहाँ पे कोशिश जो है वो करे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तौफीक अहमद साहब को MP1 स्केल में डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अहदे पर तैनात किया गया है। NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अहम इदारा है वजारत साइंस का, मुझे उम्मीद है कि इससे एक बहुत बड़ा जो तब्दीली है वो इसमें आ सकेगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की सालाना रिपोर्ट 2020-21 जो है वो पेश की गई है। इसके बाद काबीना ने कमेटी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के 27 जनवरी 2022 के मुनक़दा इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कराची पोर्ट ट्रस्ट पिपरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, ये जो रेलवे है ये एक कराची के लिए और पोर्ट के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जिसके बाद एक रेलवे को एक्सेस हो जाएगा पूरा, एक तो ये कि वो पोर्ट के अंदर तक जा सकेंगे और दूसरा एक ये जो हमारे वहाँ पे कंटेनर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। गेम चेंजर प्रोजेक्ट है रेलवे का और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का, जो कराची बंदरगाह को एक बिल्कुल बदल के रह जाएगा। इदारा जाती इस्लाहात कमेटी यानी कैबिनेट कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के 5 और 12 जनवरी के मुनक़दा इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। इसमें जो मर्जर होगा, जो IFC है यानी इंडस्ट्री फैसिलिटेशन सेंटर, इसको पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया गया है और मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में इसको डाल दिया गया है। इसी तरह से जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसको अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, बारली अगली दफ़ा आएगा तो देखेंगे। नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंसर NHIRC को डिज़ोल्व कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन की सिफारिश के ऊपर ये हुआ है। ECC के 9 फरवरी 2022 के जो इजलास हैं उनमें जो फैसले हुए हैं उनकी जो है वो तौसीक की गई है। इसमें 555 मिलियन रुपया प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के लिए पेपरा जो है उसको दिया गया है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट 8.190 बिलियन की जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो है वो दी गई है SAP प्रोग्राम की। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी की जो कोविड-19 रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसे थे वो रिलीज़ किए गए हैं। इसी तरीके से जो आज काबीना ने 15% जो सैलरी इनको इंक्रीज़ की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान में ऐलान किया था जो सिविल आर्म फोर्सेस की, उसमें उसकी जो है वो मंजूरी दी है। और इसी तरीके से जो वफाकी हुकूमत की 1 तो 19 तक के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो अप्रूव किया गया है। ये थे जी आज के मामलात। जनाब नवीद अकबर आज न्यूज़ से ये बताइएगा कि काबीना ने आज कोई पेट्रोलियम समरी के ऊपर भी कोई गौर किया है कि पेट्रोलियम बढ़ेगी कम होगी, कीमत उस वाले पर बताएंगे आज क्या होगा? ये काबीना का फैसला नहीं होता, ये फैसला जो है ये तो जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें देखिए तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। सुनाउल्लाह साहब एक तो ये बताया आपने कहा कि सिंध ने $1 की भी वैक्सीन नहीं खरीदी, पंजाब और KP ने कितनी इम्पोर्ट की? उन्होंने कहा ही नहीं था ना, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे। मैं तो सिर्फ उन बड़कों की बात कर रहा हूँ जो लगाई जा रही थी उसमें। अच्छा सर ये बताएं कि अपोजिशन जो आजकल बात कर रही है तरीके अदम एतमाद लाने की,
आपकी हुकूमत कल भी आपकी मीटिंग हुई थी, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से निपटा जाएगा, आया कि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? लेकिन ये पहली बात तो यह है कि ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, उस दिन भी आपने देखा कि इनका ये तो 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। अब सवाल ये है कि ये जो फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है? इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब को आप समझते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं? 1150 पाकिस्तान में सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी है। अब ये सारे जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर इमरान खान की बात आपको याद आनी चाहिए कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनका इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि अपने जो मुकदमात हैं, जब भी आप शहबाज शरीफ का जो केस है जिसके ऊपर अभी फरूख हबीब जो है वो रेजोल्यूशन भी लेके जा रहे हैं नेशनल असम्बली के इजलास में कि ये इजलास ये जो केस है इसको लाइव दिखाया जाए ताकि लोग देख सकें कि किस तरह से चपड़ासी मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह बेचारे की 20-25 हज़ार है उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आया। मसरूर एहसन जो है जो 15,000-18,000 का मुलाजम था उसके अकाउंट से अरबों रुपये निकल आए। मंजूर पापड़ जो वाला जो पापड़ बेचता था उसके अकाउंट से, ताकि ये लोग ये सारी एविडेंस जो है वो खुद देख सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये केस जो है वो चले और असम्बली में इंशाल्लाह इस पर बड़ी बहस होगी इस बार कि क्या ऐसे मुकदमात जो हैं उनको लाइव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फ़िलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। उमर जाट साहब दुनिया न्यूज़ से सर 2 सवाल छोटा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।